பதையே மகாதேவா. சைவத்தில் மேல் சமயம் வேறு இல்லை, அதில் சிவமாம் தெய்வத்தில் மேல் தெய்வம் இல்லனும் நான் மறை செம்பொருள் வாய்மை வைத்த தேவாரம் திருவாசகம் உய்வை தரச் செய்த நால்வர் பொற்றாள் எம் உயிர் துணையே. தேவாரமும் திருவாசகமும் எம் உயிர் துணையே. நால்வர் பொற்றாள் உயிர் துணையே. அங்கமும் வேதமும் ஓதும் நாவர், அங்கமும் வேதம் ஓதும் நாவர், அந்தன நாடும் அடிபரவ. அங்கமும் வேதம் ஓதும் நாவர், அந்தன நாடும் அடிபரவ. அங்கமும் வேதம் ஓதும் நாவர், அந்தன நாடும் அடிபரவ. அந்தன நாடும் அடிபரவ. மங்குள் மதித்தவள் மாடலே, மங்குள் மதித்தவள் மாடலே. மண்ணிலாவே அமிர்த சொல்லாய், மங்குள் மதித்தவள் மாடலே. மதிகளிலாவே அமிர்த சொல்லாய், செங்கையலார் பூணல் செல்வ மல்கு சிவன் ஏந்தியாடும் விளக்கேரை ஏந்தியாடும் கணவதி தரம் காமுழவே. கணவள் விளக்கேரை ஏந்தியாடும் கணவதி தரம் காமுழவே. மாசில் வேணையும் மாசில் வேணையும் மாலை மதியமும் பேசு நீண்டனும் வீரவே மோசு வண்டலே. மோசு வண்டலே பொய்கையும் போனதே. மோசு வண்டலே பொய்கையும் போனதே. ஈசன் வினையடி நீரலே. வினையே நெடுங்காலமே. सामान्यार्थं परिकल्प्य विश्वभूषणोदकं शुभाभिमर्षणः संकल्प्य भूतान्यापः प्राणावापः
प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रार्थना पुष्पांजलि समर्पयामि।
पुनरक्षतानादाय शुक्लांबरधरं विष्णुं शिवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणानागम्य अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो ममोपाक्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री भ्रमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां नमः। शिवस्वः शम्भोः अग्निदा प्रवर्तमानस्य दिब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्यशकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके पूर्वभागी इदानीं मंगलकर विश्वावसुनाम संवत्सरे हेमन्त ऋतु मकरमासे शुक्लपक्षे मंगलकर द्वितीयायां वासरः वासरस्तु भौमवासरयुक्तायां श्रवण नक्षत्र श्रुता नक्षत्रयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण देवमन सकलभाग्य सद्गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां मंगलकर द्वितीयाचार प्रकारेण वरदक्षिण विहीनेन पाणिग्रहण विवाह प्राप्ति सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् दिने सायन्तनीय समये कुंभाभिषेक पूर्वांगेन ग्राम शांति पूजा च महाशांति महामंगल क्रियां च रक्षोघ्न पूजा च महाशांति महामंगल क्रियां च आंगार बलिते नामक विराजमान पूजा च महाशांति महामंगल क्रियां सध्यकार दिश्य तदन्न बोधोवृत्त सकल द्रव्य शुद्ध्यर्थम आत्म शुद्ध्यर्थम शुद्ध्यर्थ स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये क्षमादानस्य अहोपस्पृश्य अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् एकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे महागणपतये नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च सामान्यार्घ जलेन वरुणकुम्भम् हस्तमन्त्रेण प्रोक्ष्य कवचेनामकं च ॐ दशरथस्य समादित्तं सुगन्धस्य मनोहरं सर्वदेवानां वरुणाधर्माः धूपमाध्यापयामि प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि अत्राय नमः ध्वजाय पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा साम्भविमानं स्वाख्याभितरश्री पूर्वं स्यापि स्थानशुद्धिर्द्वितीयकं द्वितीयं द्रव्यशुद्धिं स्यात् चतुर्थं विद्यशोधनं पञ्चमं मन्त्रशुद्धिं स्यात् वेदा पञ्चशुद्धयः प्रारब्धं देहमेवोक्तं देहप्रारब्धमेव हि प्रारब्धसंयोगान् भूतशुद्धिर्विनेः पूर्वं करण्यासं विभाग क्रमेण प्राणायामत्रयं कृत्वा तेजः पुञ्जबिञ्जरं सर्वकर्मार्गको भवेत् ज्ञानानन्यस्य शिवसम्पूज्य समर्प्य पूजां समाप्य अथमाद्यं दिनं यावत् समाधिस्थो भवेत् यथा ज्ञानज्योतिर्मयं लिङ्गं शरच्चन्द्रवदुज्ज्वलं भ्रूमध्ये संस्थितं तत्र मनःप्राणं च योजयेत् तल्लीनस्तन्मयो योगी चित्तं शून्यं न यच्छनैः नट्टे चित्ते चिदानन्दं स्वयमुद्यते वनं समाधिकयोग्ये मणिमादिगुणालयः बिन्दौ सर्वतोमुखं स्फुरत्तारकाकारम् ईश्वरं ध्यात्वा लब्धाज्ञः स्थानशुद्धिमाचरेत् अस्त्रेण तालं भावये मूर्तये नमः अपहाक्षरकुसाग्राणि सिद्धार्थतङ्गुलं तरञ्जकुसुमं दीवार्घ्यष्टाङ्गमुच्यते ताम्रानिर्वातमस्त्रेण प्रक्षाल्य औषधकृतयेन पूर्य द्रव्यान् निक्षिप्य तस्मिन्नासनवर्ति ब्रह्मबन्धविद्यालयेन प्रमूलाङ्गे हि पुनः अनुकूलेन सम्पूज्य रक्षकपदेनावङ्गमुलन्थेन मुद्रां प्रदर्श्य तस्माधर्माः शिवमूर्ते धर्मः चन्दनेन ललाटे तिलकं कृत्वा मूलेन
शिरसि पुष्पं दद्यात् जातु पूजा विधाय पूजा वृद्धमोणमास्ताय अन्नदालोटगन्धारे मन्त्रस्यादो मंत्रशुद्धिरुदीर्घाशवाहितं सदक्षिणास्तदले वामाङ्गुट्टनगन्धरे पुजे तन्मध्ये त्रिकोणमालिक्य तन्मध्ये प्रणवं लिखित्वा आसनमूर्तिविन्यस्य ईशानादि पञ्चब्रह्मविन्यस्य षडविन्यस्य ओम दशप्रति समादित्तस्य बन्धं सोरवरं ओम कैलासशिखरे रम्ये शंकरस्य शिवालये कर्पूरनीराजनं दर्शदामि दिव्यरक्षां धारयामि यदेवं वेदायोपामायजनं वेदायजनवान् भवति वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मूलमन्त्रं जपित्वा नामो वेदादुस्वरं प्रोक्तो वेदान्तेश प्रतिष्ठितः गौरीमाय सलिलानितं सत्येकपदी द्विपदी सातुष्पदी सहस्राक्षरा परमेभ्यो दुहाना विश्वतः प्रतीना भाग्यदेवताधि नमः ॐ शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवन्तु यमान् इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो मित्रः ॐ ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वदानमवतु शांति शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवन्तु यमान् इन्द्रो बृहस्पतिः ऋतमवादिषो यमवादिषं तन्मामावि तद्वर्तानमावीत् आवीन्मावीत् शिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामा प्राणापानो भृत्यो मापातं प्राणापानो मामादिष्टं मधुमदिष्ये मधुमदिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमदिष्ये शांति शन्नोऽस्तु द्विपदे ओम शांति 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 पवतान्नाधरिश्वासन्नस्तपतु सूर्यः अहानिशम्भवन्तु नः समुद्रा प्रतिहीयता यच्छतु समाधित्यौ ते तुनः शिवानः सन्तमा भस्मः प्रतिष्ठास्य प्रतिष्ठावन्तो भूयास्ममात्मप्रतिष्ठाया स्मह्य प्रतिष्ठस्य भूया योऽस्मान् द्रष्टियं च वयं विस्मः आवाहवाहि भेषजं विवादवाहि यद्रवः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दुर्दय्यते त्वाहिमं वातो वाता सिन्धोरापरावतः दक्षं मे अन्यावादुपरान्यो वादयद्रवः यततो वागते गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि
शांति हरि ओम புற்றுமை சேர்வது மெய்தினையே புற்றுமை சேர்வது மெய்தினையே புற்றுமை சேர்வது மெய்தினையே மதுரை மனவயதிலே அதிக மகளுதிலைய வயதிலே பருமதி மதுரை மனவயதிலே
பிறக்கின் புண்ணியா புண்ணியா உன்னடி புண்ணியா உன்னடி ஏதுமை பணிபவர் படமணியர உடை படமணி
श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाय श्रीमन्नोदभिषेकसाधनम् ॐ श्री महागणपतये नमः ॐ नमस्ते स्वाहा हे देव दक्षिणपदो यमनेन्द्रारक्षोभनते नमान्दुमेनो वन्दुमे नमस्ते स्वाहा हे देव सरस्वतीन्द्रारक्षोभनते नमान्दुमे यमाय रक्षोघ्ने स्वाहा सवित्रे रक्षोघ्ने स्वाहा वरुणाय रक्षोघ्ने स्वाहा बृहस्पतये रक्षोघ्ने स्वाहा देव पुरस्सरोघ्ने रक्षोहणस्ते दक्षिणसतो यमने रक्षोहणस्तेन पादुदेन वदुदेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा नमस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा उत्तरसतो वरुणनेत्र रक्षोहणस्तेन पादुदेन वदुदेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा उपनिषदो बृहस्पतिनेत्र रक्षोहणस्तेन पादुदेन वदुदेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा अग्नये रक्षोघ्ने स्वाहा यमाय रक्षोघ्ने स्वाहा सवित्रे रक्षोघ्ने स्वाहा वरुणाय रक्षोघ्ने स्वाहा बृहस्पतये रक्षोघ्ने स्वाहा हे देव पुरस्सरोघ्ने रक्षोहणस्तेन पादुदेन वन्दुदेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा हे देवा दक्षिणतो यमने रक्षोहणस्तेन पादुदेन वन्दुदेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा उत्तरसतो वरुणनेत्र रक्षोहणस्तेन पादुदेन वन्दुदेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा अग्नये रक्षोघ्ने स्वाहा यमाय रक्षोघ्ने स्वाहा सवित्रे रक्षोघ्ने स्वाहा वरुणाय रक्षोघ्ने स्वाहा ॐ ये देवा पुरस्सरोघ्ने रक्षोहणस्तेन पादुदेन वन्दुदेभ्यो नमस्ते நம்மளுடைய இந்த கும்பாபிஷேகமானது சீரும் சிறப்புமாக இன்றைய தினமானது துவங்கி முதல்ல நம்ம எந்த ஒரு காரியம் செய்தாலும் என்ன பண்ணுவோம்? முதல்ல யார் வழிபாடு பண்ணுவோம்? முதல்ல விநாயகர் வழிபாடு பண்ணுவோம். ஆனால் எந்த ஒரு காரியம் செய்தாலும் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க? நம்மளுக்கு மாதா பிதா
குரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணுமா, நம்ம முதல்ல எப்பயுமே அவங்களுடைய அம்மா அப்பாவை மனசுல நினைச்சுக்கணும். என்ன பண்ணணும், அவங்களுடைய அம்மா அப்பாவை மனசுல நினைச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா யாரு, குரு, குருநாதர்னு சொல்லுவாங்க. மூன்றாவது அந்த ஸ்தானம் குருநாதர். குருனா ஒருத்தர் தான் குருவா கிடையாது, குருக்கு அளவு கிடையாது. நம்மளுடைய முதல் குரு யாரு, நம்மளுடைய முதல் குரு யாரு, தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை. முதல்ல நம்மளுக்கு ஆன்மா யாரு சொல்லிக் கொடுக்குறா, உயிரெழுத்த அப்பா தான் எழுதுறாரு. அப்பா தான் நம்மளுக்கு அந்த விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஞானத்தை முதல்ல கொடுக்குறது அப்பா. அவ முதல் குரு தந்தை. அதற்கப்புறமா நம்மளுக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு இப்ப எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், நம்மளுக்கு முதல்ல ஸ்கூல்ல சொல்லிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் தான் அடுத்த குரு. யாரு, அவங்க எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கணும். இப்ப உள்ள குழந்தைகள்லாம் ஆசிரியர்களை வந்து திட்டுறாங்க, கோவப்படுறாங்க, அடிச்சா. ஒரு குருவானவர் நம்மளை துன்புறுத்துறாருன்னா நம்மளை பக்குவப்படுத்துறது தான் அவர் அடிப்பார், பக்குவப்படுத்துறது தான் திட்டுவார். அதாவது நம்ம வந்து கோயிலுக்கு வந்துருக்கோம்னா நம பார்வதி பதையே அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் ஹரஹர மகாதேவா அப்படின்னு சொல்லணும். சுவாமியுடைய திருநாமத்தை சொல்லதான் பாப்பமானது நம்மளை விட்டு விலகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சாமி எப்பயும் நினைச்சிட்டு இருக்க மாட்டோம், என்ன பண்ணுவோம், கஷ்டம் கொடுத்தாதான் நினைப்போம், அடிபட்டு சிவா அடிபட்டு அப்படின்னு நினைப்போம். ஏன்னா அவங்க குலதெய்வத்தை நினைச்சுப்போம் அப்படின்ட்டு. அப்ப நம்மளுக்கு துன்பம் வரும் பொழுதுதான் சுவாமியை நினைக்கிறோம். அப்ப நம்ம எப்பயுமே சுவாமியை நினைச்சுட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி தான் என்ன பண்றாங்க, குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சுவாமியோடைய பேர் வைப்பாங்க, குலதெய்வத்தோட பேர் வைப்பாங்க. பெரியவங்களோட பேர் வைக்கிறது காரணம்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, சுவாமியுடைய பெயரை வச்சிருப்பாங்க. அப்ப நம்ம சுவாமியுடைய பெயரை சொல்ல 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 பாப்பம் விலகும். அந்த பாபம் விலக 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 புண்ணியம் சேரும். அப்பதான் புண்ணியம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அப்ப முதல்ல என்ன பண்ணணும், மாதா பிதா குரு, அதுக்கப்புறமா தெய்வம் மகாகணபதி, முதன்மையான முதல் கடவுள் அப்படின்ற அந்த ஸ்தானத்தை கொடுத்தது சுவாமி தான். முழு முதல் கடவுள் அப்படின்ற அந்த பதவியை கொடுத்ததும் சுவாமி தான் கொடுத்துருக்க. அப்பேற்பட்ட விநாயகர் பெருமானம் வந்து முதல் வழிபாடு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த விநாயகர் பெருமானுக்கு முதல்ல இன்றைய தினமானது காலையில கணபதி ஹோமம் தான், விநாயகர் வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வினைனா தடங்கை, நாயகன்னா அரசன். ஏன் பிள்ளையார் வழிபாடு பண்றாங்கன்னு இந்த பெயர்லேயே தெரிஞ்சுக்கலாம். வினைனா தடங்கள்னு பேர், நாயகன்னா அரசன், அதான் விநாயகன். அப்ப தடங்களை யார் கொடுக்குறா, பிள்ளையார் தான் கொடுக்குறார், அவர் தான் தடங்களை கொடுப்பார். அப்ப அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிடுமா, எனக்கு தடைகள் இல்லாத நல்ல வாழ்க்கையை கொடு. நிறைய பேர்கள் இருக்கு, அதுல ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு தேவை, நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவைன்றது விநாயகர்ன்ற அந்த ஒரே ஒரு எழுத்துல அவங்க என்ன வழிபாடு பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வழிபாடுகள் உண்டு. அப்ப விநாயகருக்கு வழிபாடு பண்ணணும், தடைகள் இல்லாத நல்ல வாழ்க்கை வேண்டும். செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்கள்லையும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும், சக்சஸ் மட்டும்தான் ஆகணும். என்ன ஆகணும், சக்சஸ் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை மட்டும்தான் இருக்கணும். அப்ப விநாயகர் பெருமானுடைய அருள்னால தடைகள் இல்லாத காரியம் நடக்கணும், எல்லாரும் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த முதலாவதாக விநாயகருக்கு மஞ்சள் பிடித்து விநாயகர் வழிபாடு தொடர்ந்து மகா கணபதி ஹோமம் நடந்தது. அதுக்கப்புறமா அந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமி. அப்ப நம்மளுக்கு எந்த ஒரு காரியங்கள் எடுத்துட்டாலும் லக்ஷ்மியினுடைய வழிபாடு உண்டு. அதனால கோமாதாக்கு என்ன பண்றாங்க, பின்பக்கத்துல பூஜை பண்ணுவாங்க, முன்னாடி பூஜை பண்ண மாட்டாங்க. என்னப்பா பின்பக்கத்துல பூஜை பண்றோம்னா, நம்மளுக்கு மகாலட்சுமி எங்க இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா கோவிலுடைய பின்புறத்துல இருக்கா அம்பா. அதனாலதான் கோவிலுடைய அந்த மூத்தல ஜலமும் சுத்தி பின்னாடி இருந்து வரக்கூடிய சாணத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம், பூஜைகளுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம். காத்தால சொன்னாங்க பஞ்சகவியம்ன்ற பூஜை பண்ணியிருப்பாங்க. காத்தால பார்த்துட்டீங்கன்னா 5 விதமான அமிர்த பொருட்கள். இந்த 5 பொருட்களும் எங்க இருந்து வருதுன்னா ஜீவன் பசுமானி கிட்ட இருந்து வருது. பசு என்ன பண்றது, பால் கொடுக்குது. அந்த பாலை தயிரா கன்வெர்ட் பண்றோம். அந்த தயிரை கடைஞ்சி வெண்ணெய் எடுக்கிறாங்க, அந்த வெண்ணெயில இருந்து நெய் எடுக்கிறோம். அப்புறம் பசுமாடிக்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய கோஜலம், கோவினுடைய மூத்தரம், அதற்குமா அதனுடைய சாணம், கோமயம்னு சொல்லுவாங்க, அதனுடைய சாணம். அந்த 5 பொருட்களையும் வைத்து பூஜை பண்ணி அந்த 5 பொருட்களையும் ஒன்று சேர்த்து அதை சாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணாங்க. அந்த பஞ்சகவியத்தை பூஜையை நம்ம பார்க்கறதுனாலையும், அந்த பஞ்சகவியை பூஜை பண்ணி அபிஷேகம் பண்ண வெளியத்தை சாப்பிட்றதுனாலையும் நம்ம தெரியாம குருநாதரை, அதாவது இந்த தத்துவம் தெரியாது, குருவை நிந்தனை பண்ணா
அது பாப்பம்னு தெரியாம நம்ம யாரையாவது திட்டி இருந்தோம்னா அதை குடிச்சோம்னா அந்த தீர்த்தத்தை பிராசனம் பண்ணோம்னா அந்த பாப்பம் போயிடுமா. எப்படி பாப்போம்? தெரியாம பண்ண பாப்பம் போகும். தெரிஞ்ச பாப்பத்துக்கு நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியதை சாமி கொடுப்பாரு, நம்ம அனுபவிப்போம். அதுல இருந்து திரும்ப மீளக்கூடிய சக்தியும் சாமி நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாரு. அப்பேற்பட்ட ஒரு சாதனம் அந்த பஞ்சகவ்யம்ன்ற பூஜை. முதல்ல விநாயகர் வழிபாடு, தொடர்ந்து இரண்டாவது புண்ணியாக வாசனம்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் குளிச்சுட்டு சுத்தமாக இருந்தாலும் மந்திரமயமா நம்ம சுத்தம் பண்ணிக்கணும். மந்திர ரூபமாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும் இடங்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா வருண பகவானை ஆராதனை செய்து அந்த சுத்த ஜலத்தினால மந்திரங்கள்லாம் வேத மந்திரங்கள்னால பாராயணம் செய்து அந்த மந்திரத்தினால எல்லா முறையும் தண்ணி தெளிப்பாங்க பார்த்தீங்களா. அதுக்கு பேர் மந்திர ரூபமான சுத்தி. நம்மளுக்கு மந்திரமயமா நம்மளை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம்? சுத்தம் செய்து கொள்கிறோம். மனதும் சுத்தமாகணும், நம்மளுடைய உடம்பும் சுத்தமாகணும். மந்திரமயமா சுத்தம் செய்யக்கூடிய அந்த புண்ணியாக வாசனம். அதற்கப்புறமா நான் சொன்ன அந்த பஞ்சகவ்ய வழிபாடு முடிஞ்சது. தொடர்ந்து இதை நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் காலையில் பண்ணும்போது இப்பயும் பண்ணாங்க. விநாயகர் வழிபாடு பண்ணாங்க. பஞ்சகவ்யம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பாத்திரம் வச்சு பாத்திரத்துக்கு பூஜை பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பாத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 5 விதமான பொருட்களையும் என்ன பண்ணாங்க? கலந்துருப்பாங்க. அந்த பஞ்சகவ்ய பூஜையானது நடந்தது. தொடர்ந்து அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா விநாயகருக்கு கலசத்தில் பூஜை. அதுக்கப்புறமா மகாலட்சுமி. இப்போ மகாலட்சுமி பற்றி தான் பேசலான்னு இருந்தேன். அப்போ அப்படியே இப்போ கோவிலுடைய பின்புறத்தில் மகாலட்சுமி ஆவாகனம் பண்ணுறாங்க. கோவிலுடைய பின்புறத்தில் இந்த மகாலட்சுமி பண்ணுவாங்க. கோவிலுடைய முன்புறத்தில் யார் இருப்பா? மகாலட்சுமிக்கு ஒரு சகோதரி இருக்கா. யாரு? மூதேவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அம்பாள் மகாலட்சுமியுடைய சகோதரி. அப்போ அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வழிபாடுகள் கிடையாது. அந்த அம்பாளுக்கு வழிபாடு கிடையாது. அப்போ நம்ம எல்லாரும் மகாலட்சுமிக்கு மட்டும்தான் வழிபாடு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ மூதேவின்ற அந்த அம்பாள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாமிகிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. அப்போ சாமியானவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா என்னுடைய சாமி வந்து கோவிலுடைய நெத்தி பகுதியில் இருக்கார். சிவாதரமா நெத்தியில் இருக்கார். இப்போ சாமியுடைய பாதத்தில் சன்னமாகிறார் மூதேவின்ற அந்த அம்பாள். அப்போ நம்ம இந்த கிரகப்பிரவேசங்கள் காலங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது கோபூஜையை பண்ணிட்டு முதல்ல யார் வருவா? கோவில முன்பக்கம் தான் நடந்து வரும். மாடு பின்பக்கமாக வராது. மாடு பின்பக்கமாக நடந்து வராது. நம்ம என்ன மகாலட்சுமி வந்து பூஜை பண்ணாலும் மாடு முன்பக்கம் தான் நம்ம கூட்டிகிட்டு போவோம். அப்ப சுவாமியானவர் அவர் அந்த இடத்துல என்னன்னா இந்த என்னதான் மகாலட்சுமி பூஜை பண்ணாலும் நம்ம ஆத்திர கிரகப்பிரவேசம் இந்த மாதிரி காலங்களில் பூஜை பண்ணும்போது அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மூதேவின்ற அம்பாள் வந்து கோடி மகாலட்சுமிக்கு சமமான அந்த தன்மை உனக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி சுவாமி வந்து வரம் கொடுத்து அப்பதான் அந்த அம்பாளுக்கு அப்பதான் உண்டு. ஏன்னா சாமி தான் பூஜை பண்ணுவோம், அந்த அம்பாள் வழிபாடு கிடையாது. சாமியோட இருப்பார் அந்த அம்பாள். அதனால ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். 33 கோடி தேவர்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஜீவனா பசு தான். ஏன் பசுவை தான் பூஜை பண்ணணுமா? நிறைய ஜீவன்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் பூஜை பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளாம் மனிதர்கள், நம்மளுக்கெல்லாம் என்ன உண்டு? என்ன உண்டு? எல்லாருக்கும் சுயநலம் உண்டு. எல்லாருக்கும் சுயநலம் உண்டு. மனிதனாலே சுயநலம் உள்ளவன் தான். அப்ப சுயநலமே இல்லாத ஜீவன்னா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பசுமாடு தான். அதனால என்னப்பா சுயநலம் இல்லைன்னா புரியலையே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உங்க ஆத்துல ஒரு குழந்தை இருக்கா, ஒரு மூணு குழந்தைங்க இருக்குங்க. நீங்க வாழ்க்கை குழந்தைங்க 3 குழந்தைங்க எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. விளையாடும் போது ஏதோ ஒரு குழந்தை இப்போ 3 பேருமே தவறி கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க போய் நீங்க இருக்கீங்க 3 குழந்தையும் கீழே விழுந்துட்டாங்க. முதல்ல ஓடி போய் எந்த குழந்தைய தூக்குவீங்க? உங்க குழந்தைய தான் தூக்குவீங்க. 3 குழந்தைங்க தடிக்க விழுந்துட்டாங்கன்னா முதல்ல நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம்? அவங்க குழந்தையெல்லாம் முதல்ல போய் தூக்குவோமா? அப்போ மனிதன் அது அவங்களுடைய சுயநலம், என் குழந்தை அப்படின்றது எண்ணம் வந்துருவோம். அதுதான் மனிதனானவன் சுயநலம் உள்ளவன். பசுமாடுக்கு என்ன பண்றோம்? நம்ம வாழைப்பழத்தை உரிச்சிட்டு வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு தோல் போடுவோம். என்ன அதான் பண்றோம்? தேவையில்லைன்னு தோல் எடுத்து போட்டுடுறோம். அப்ப நம்ம சமையல்ல பண்ணக்கூடிய வஸ்துக்களை எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் பசுமாடு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு எது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறோமோ அது பசுமாடு கொடுக்குறோம். அரிசி எடுத்துட்டு உமியை கலந்து அதுக்கு கொடுக்குறோம். அப்ப அதே மாதிரி அந்த புண்ணாக்கம் சொல்லுவாங்கல்ல, எல்லாம் அதில் உண்டான சக்தி எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறோம் எண்ணெயா. அப்போ அது வெறும் இதுதான். அப்போ அதை நம்ம பசுமாடு அப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்குறோம். ஆனால் பசுமாடு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? பால் தரும். அப்போ அந்த பாலானது எவ்வளோ உடம்புக்கு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. அப்போ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க? சுயநலம். பசுமாடு நினச்சிதானே அதை நிப்பாட்டிக்க முடியும். பால் வர வைக்காமல் நிப்பாட்டக்கூடிய தன்மை பசுமாடுக்கு உண்டு. அந்த தன்மை பசுமாடுக்கு உண்டு. அதோடைய குழந்தைக்கு பிரிச்சு வைக்கக்கூடிய தன்மை பசுமாடுக்கு உண்டு. அப்போ அது என்ன பண்ணல? அது அப்படின்னா பிரிச்செல்லாம் வைக்கல. அதுக்கு தெரியும் இவங்க நம்மளை வந்து பராமரிக்கிறாங்க, இவங்க தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் நினச்சி
என்ன பண்ணலாம், பாலை வந்து நம்மளை கொடுக்குதான். அப்பேற்பட்ட ஜீவன் பசுமாடு. அதனால தான் பசுமாட்டு பூஜைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு. எல்லா தெய்வங்களும் பசுமாட்டில் இருக்காங்க. அதனால தான் இன்னொரு பெரிய ஒரு விஷயம் அதுக்குள்ள அடங்கிது. சுயநலமே இல்லாத ஒரு ஆள் என்ன பண்றாங்க, கல்யாணம் செய்துப்பார், வீட்டை கட்டிப்பார்னு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது. அப்போ அதான் சொல்றாங்க பெரிய விஷயம். அதெல்லாம் ஒரு அடுத்த பெரிய விஷயம். இது மாதிரி ஒரு ஆலயத்தை நிர்மாணம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் செய்துப்பார். கல்யாணம் கட்டிப்பார் வீட்டுக்கு நம்ம ஒருத்தவங்க தான் செய்ய போறோம். இதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஊர் மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேரணும். ஊர் மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த காரியம் நடக்கும். இதுவும் ரொம்ப 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 பெரிய காரியம். இதே சுவாமி என்ன பண்ணிருக்காரு, உங்க எல்லாருக்கும் என்ன பண்றாரு, சுவாமியுடைய அருள் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமா கிடைச்சிருச்சு. இங்க வந்தவங்க மட்டும் கிடையாது, இங்க இல்லாதவங்க அவங்களால வர முடியல நினைச்சிருக்காங்க பாருங்க. என்னால கும்பாபிஷேகத்துக்கு கலந்துக்க முடியலே நினைச்சவங்களுக்கு முதல் கொண்டு சுவாமியுடைய, ஏன்னா அவன் அருளாலே அவன் தான் வணங்கி. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாக்கியம் வரும், என்னது, சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்றாதனால். அப்ப சாமி நம்ம நினைச்சுட்டே இருக்கிறதுனா சாமியோட அருள் கிடைக்குமா? சும்மா சாமியோட அருள் கிடைச்சிக்காது. நம்ம என்ன பண்ணணும், சாமியை நினைச்சுட்டே இருக்கணும். அது மாதிரி இந்த தான் சொல்ல வந்தேன். சுவாமியுடைய 5:30க்கு நட திறந்து சுவாமிக்கு தீபாராதனை அந்த கோஷம், சுவாமியுடைய நாம கோஷம், அது அந்த ஓசையெல்லாம் நீங்கள் எந்திரிச்சு சொல்ல பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப அதெல்லாம் வந்து நம்ம நீங்கள் மட்டும் அதை கடைப்பிடிக்கக்கூடாது. சுவாமியுடைய நாமங்களை சொல்றதுக்கு குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்போ தொடர்ந்து நவக்கிரக ஹோமமானது செய்தோம். நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயம் பண்ணுறது நவக்கோவில்கள். அந்த கிரகங்களுடைய தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடணும். இந்த காலகட்டங்களில் விவாக பாக்கியம் ரொம்ப எல்லாருக்கும் சிரமம். அந்த விவாகத்துக்கு உண்டான இருக்கக்கூடிய அனைத்து தோஷங்களும் நிவர்த்தி ஆகணும். நவக்கிரகங்களுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனை நவக்கிரக ஹோமமானது நடைபெற்றது. தொடர்ந்து சாயக்ஷப்பு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ரக்ஷோபன ஹோமம்னு அங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு பேர் ரக்ஷோபன ஹோமம். கிராம சாந்தியை பற்றி அண்ணா சொல்லுவார். ரக்ஷோபன ஹோமம்னு பேர். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரக்ஷோபன ஹோமங்கள் செய்வதனுடைய பலன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நம்மளுடைய ஆகம புஸ்தகங்கள்ல நிறைய சர்வ தோஷம் இருக்கக்கூடிய எல்லா தோஷமும் நிவர்த்தி ஆகிடுமா அந்த ரக்ஷோபன ஹோமங்கள் பண்ணணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த ரக்ஷோபன ஹோமம் பண்ணணும், என்ன தோஷம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம கோயிலில் நிறைய வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு உயிரினம், பூச்சிகளோ ஏதாவது ஒரு உயிரினம் கட்டப்பட்டு இறந்துருக்காங்க, அது ஒரு தோஷம். வேலை பார்க்குறவங்க ஏதாவது இடிச்சுக்கிட்டோ இல்லை எங்கேயாவது அவங்களுடைய ரத்தம் கூட செஞ்சோன்னா அது ஒரு தோஷம். இது மாதிரி நிறைய விஷயம், சின்ன சின்ன விஷயம், நம்ம கை கீறிச்சு ரத்தம் சிந்திச்சு அது ஒரு தோஷம். ஆலயங்கள்ல இப்போ ஆலயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனைத்து தோஷங்களும் நிவர்த்தி பண்றதுக்கு தான் அந்த ரக்ஷோபன ஹோமம். அந்த ஹோமத்துக்கு பேர் ரக்ஷோபன ஹோமம். இதெல்லாம் வந்து பூர்வாங்க பூஜைகள் அப்படின்னு பேர். அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்ததுனாலும், ஏதாவது உயிரிழப்புக்குள்ள ஜீவராசிகள் ஏதாவது நம்ம வச்சுட்டு அதனுடைய உயிரிழப்புகள் நடந்ததுனாலும் அந்த தோஷங்கள்லாம் ஒழுங்க நிறுத்தி பண்றதுதான் அந்த ரக்ஷோபன ஹோமம்னு பேரு. அதுல 3 கலசங்கள் வைத்திருப்பாங்க. அதுல சதாசிவமூர்த்தி, தொடர்ந்து ரக்ஷோபன தேவத்தை, கட்டம் வச்சிருப்பாங்க, கத்தி. அதுல அந்தந்த தெய்வங்களை வழிபாடு பண்ணி அதற்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் முடிஞ்சப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கலசத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா 9 பதங்கள் போட்டிருப்பாங்க. அந்த 9 பதங்கள்லையும் பிராமியாதி தெய்வங்களை பூஜை பண்ணிட்டு அதனுடைய முன் பாகத்தில் நம்மளுக்கு இந்திராதி அஷ்டதிக்பாலகர்கள் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அதுல பைரவர்கள் 8 பைரவரையும் பூஜை செய்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணுமா, சிவப்பு அன்னத்தினால பலிகள் இட சொல்லிடுங்க. சிவப்பு அன்னங்கள்னால பலியிட்டு அதை நீங்களாம் முடிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வாங்கலாம். சிவப்பு அன்னங்கள்னால பலியிட்டு அந்த அக்னிகாரிய வழிபாடு நடந்து அந்தந்த தெய்வங்களுக்கு உண்டான மூல மந்திரங்கள்னாலையும் ரக்ஷோபன சூக்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேத மந்திரம், அந்த வேத மந்திரங்களால ஹோமங்கள் பண்ணாங்க. அந்த ரிக்வேத மந்திரம், அந்த ரிக்வேத மந்திரனால ஹோமமானது நடைபெற்றது. தொடர்ந்து இந்த பூஜை வந்து கிராம சாந்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பூஜை. கிராம சாந்தி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வழிபாட்டிலே நம்ம பார்த்தோம்னாக்க ஒரு ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரி வழிபாடுலாம் நம்ம பண்ணலாம். வேற நம்ம வீட்டில் நம்ம செல்ஃபாக இருக்கக்கூடிய நம்ம ஒரு கணபதி ஹோமம் பண்ணுறோம், சித்தரசன ஹோமம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வழிபாடெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன் அந்த கிராம சாந்தி அப்படின்னா இந்த இதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கலாம். கிராமம்னா நம்ம வசிக்கக்கூடிய இடத்திற்கு பேர் கிராமம். கிராமத்தில் உள்ள எல்லா விதமான தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகும் பொருட்டு தான் அந்த கிராம சாந்தி. ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த கொரோனா சமயத்தில் நம்ம 3 வருஷம் லாக்டவுனாக இருந்தோம் இல்லையா, சாஸ்திரம் சொல்றது
ஜுரம் வந்து 7 விதமான ஜுரங்கள் நமக்கு வந்து பீடிக்கிறதுனா பிடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அந்த 7 விதமான ஜுரங்களும் நமக்கு பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக இந்த கிராம சாந்தி அப்படிங்கிற ஒரு வழிபாடை வந்து நமக்கு ஆகம சாஸ்திரமானது நமக்கு கூறுகிறது. இந்த கிராம சாந்தி பூஜையிலே நடுநாயகராக விளங்கக்கூடியவர் பைரவர் அப்படிங்கிற கஷேத்திரபாலகர். நம்ம கோவிலில் பார்க்கலாம், அர்த்தஜாம பூஜை முடிஞ்சனையும் இந்த பைரவருக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிப்பாங்க. இந்த கோவிலை நீ பார்த்துக்கோப்பா, இந்த உலகத்தையும் நீ தான் ரட்சணை பண்ணணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரினால இந்த பைரவரை பூஜை பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தோம்னாங்க, இந்த முன்னாடி வச்சிருக்காங்க இல்லையா ஆடு, இது வந்து இந்த முன்னாடி இருக்கு இல்லையா திருவாச்சிக்கு முன்னாடி ஒரு ஆடை வந்து பலி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம். இப்போ சைவத்தில் வந்து நம்ம உயிர் பலி எதுவும் பண்ணக்கூடாது, அதுவும் ஒரு சாஸ்திரம். அதனால வந்து ஆடு வடிவாக இந்த அரிசி மாவில் வந்து நம்ம ஆடை வடிவு பண்ணி இதுக்கு உண்டான மந்திரங்கள்லாம் சைவ பலியாக வந்து 8 திக்கிலையும் கோவிலை சுற்றி 8 திக்கிலையும் ஒரு பூசணிக்காய் தடியங்காயை பலி கொடுத்து சாமி நேரத்திலே பிரார்த்தனை செய்ய உள்ளார்கள். மெய்யன்பர்கள் அனைவரும் அமைதியாக இருந்து எல்லாம் அல்ல கிராம பிரதட்சிணம், அந்த வீதி பிரதட்சிணத்தில் வந்து பூசணிக்காலாம் பலி கொடுத்துட்டு வந்தப்புறம் இந்த கிராம சாந்தி யாகத்திலே மகாபூர்ணாவதி, அதனை தொடர்ந்து விபூதி குங்கும அன்னப்பிரசாதங்கள் எல்லாம் வழங்கி இருக்கிறார்கள். மெய்யன்பர்கள் இதே போல் இன்னும் நடக்கக்கூடிய பூர்வாங்க வழிபாடு கால யாக பூஜைகள் எல்லாம் கலந்து கொண்டு எல்லாம் அல்ல செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத புஷ்பவனேஸ்வர சுவாமியுடைய திருவுருளுக்கு பாத்திரராகும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு பொழுது ரட்சோகிர ஹோமத்தினுடைய மகாபூர்ணாவதியானது நிகழ்கிறது. நம பார்வதி பதரே.
ओम गुरुदाय नमः भगवताय नमः ग्रहस्थाय नमः ओम शिवाय नमः अष्टपुष्पार्चन समर्पयामि भूर्भुवस्सवः पूगी फलसमायुक्तं नागवल्ली तलैर्युतं कर्पूरं ताम्बूलं प्रतिगृह्यत हरिचरणकण्ठकदली फलकर्पूर ताम्बूलं च निवेद्यानन्तरम् आचमनीयं समर्प्य ॐ यो वा पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पान् भवति नमः पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पान् भवति एवं वेद உடையான் பல பூதப்படை மடமான் உமைமாரிடம் உடையான் என்னை உடையான் விடையார் கோடி உடையான் இடம் வேடி விழலை சோதியே சுடரே சோல் ஒளிவிளக்கே சுரிகுழல் பனைமுரன் மடந்து பாலியே பரனே பால்கொள் வெற்றிற்றாய் பங்கயத்து அயன்மால் அறியானிதியே செல்வத்திருப்பெரும் துறையில் நிறை மலர் பொருந்தம் மேவியசி ஆதியே அடியே ஆதரித்து அழைத்தான் அதன் துவே என்று அருளாயே கத்தையங்கடையா தங்கள் மேல் வைத்த தயாவை 100,000 கோரிட்டு அத்தில் அங்கு ஒரு கூறுங்கள் வைத்தவர்க்கு அமருலகம் அளிக்கும் என்பருமை பித்தரென்று ஒரு கால் பேசுவரேனும் பிழைத்தவை பொருத்தம் செய்யும் கைத்தலம் அடியே சென்னி மேல் வைத்த கங்கை கொண்ட சோழே தரத்தானே சொல்லாண்ட சுருக்கி பொருள் சோதித்த தூய்மனத் தொண்டருள்ளே சில்லாண்டில் சிதையும் சில தேவர் சிறுநேரி சேராமே வில்லாண்ட கனகத்திரள் மேறு விடங்கள் விடைப்பாகல் பல்லாண்டு என்னும் பதம் கடந்தானுக்கே பல்லாண்டு உருதுமே அண்ணலே என்னை ஆண்டு கொண்டு அருளிய முதையே மறைந்து அருள் புரி வேதநாயகனே கண்ணினால் திருக்கையிலையில் இருந்தனில் கோலம் நன்னினான் தொழ நயந்து அருள் புரி துறை போத தனியான உனை தெரிந்து போத தெரியாது सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु सर्वं श्री सदाशिव पादार्पणं भवतु तथास्तु மையம் நீடுக மாமழை மண்ணுக மெய் விரும்பிய அன்பர் வணங்குக சைவ நன்னெறிதான் தடைத்திரி தோங்குக தெய்வ வெண்
திருநீரு சிறக்கவே நம பார்வதி பதையே அது இடது பக்கமாக பட்கேஸ்வரன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வானதிரை பூஜை செய்து இந்த ரக்ஷோகண பூஜை ஹோமமானது செய்யப்பட்டது. அதே போல் இந்த அனைத்து வாத்திய கோஷத்துடன் நமது மாடவீதி சுற்றி 8 திக்குகளிலே பெரியங்காவை பலி கொடுத்து இந்த பலி பூஜையானது செய்யப்பட்டு அனைத்து மக்கள் எல்லாருமே பின்னாடி கூட வரலாம். இந்த ரக்ஷோகணன் சொல்லப்படக்கூடிய சதாசிவரன் முன்னாடி போக அவர் பின்னாடி மக்கள் எல்லாரும் வந்து இந்த மாணவியை சுற்றி 8 திக்கிற்கு இந்த பெரியங்காவை பலி கொடுத்து மற்றும் கோவிலுக்குள்ள வந்து இந்த கிராம சாந்தி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அதுக்கு முன்பாக இந்த கோலங்கள் முன்னாடி உள்ள ஹோமகுண்டங்களிலே பூர்ணாகுதி நடந்து மற்றும் அனைவருக்கும் பிரசாதம் நடைபெறும். எனவே அனைத்து பக்தர்களும் இதற்கு முன்னாடி ஒரு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. நமது வெள்ளாயுதத்தை கலைஞர்கள் மற்றும் நாடகம் மற்றும் பஞ்சவாத்திய கலைஞர்களும் கோவிலுக்கு போகும்போது படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
நாளை சரியாக 7 மணிக்கு மேலாக மங்களவாரத்தில் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு திருமொழிவாரம் மற்றும் விக்னேஸ்வரமரி புண்ணியகாவாச்சாரூதி மற்றும் திசாரூதி மற்றும் சாந்தி ஹோமம் சுவாசினி மற்றும் சுமங்கடதி பூஜையானது நாளை தினம் உபாபிஷேகத்தின் பொருட்டு நடைபெற உள்ளது. எனவே அனைத்து பக்தர்களும் இதேபோல் நாளையும் வந்து இந்த மகா உபாபிஷேக பூர்வாங்க பூஜையிலே வந்து கலந்து கொண்டு சுவாமியின் பேரருளுக்கு பாத்திரமாகும்படி கேட்டுக்கொள்கிறது. பூஜை பண்ணுவாங்க. இந்த பைரவரை பூஜை பண்ணி சதாசிவமூர்த்தி பைரவர் கர்ப்பத்தில் பூஜை பண்ணுவாங்க. இந்த பைரவர் அதே போல பைரவருக்கு 8 விதமான மனோன்மணின்னு சொல்லக்கூடிய அம்பாள் 8 அம்பாளுக்கும் பதங்கள் போட்டு வெளிவிதானங்கள் எல்லாம் கொடுத்து பூஜைகள் எல்லாம் முடித்தார்கள். அதன் பின்னர் அந்த லட்சோபணம் முடிந்து கிராமசாந்தின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புரோட்சணம் பண்ணி அதே போல அம்பாளுக்கும் புரோட்சணம்